ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸ್ವಾಗತಗಳು ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು. ನಾನೇನೆ ನಿನ್ನೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನ ಬರೀ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೆ ನನಗೆ ಒಂದು 1 ಅವರ್ ತಗೊಳ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ನಾವು ಅವರ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕನೇ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ KS ರಘುರಾಮನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಘುರಾಮನ್ ಸರ್ ಸರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಘುರಾಮನ್ ಸರ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್, ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು the guest speaker. Good morning to our program coordinator. So on behalf of the principal, management and all the teaching staff, first I'd like to thank our coordinator because he has put a lot in efforts to coordinate many speakers, and I want more and more students to carefully listen when I introduce the speaker. First of all, I would like to welcome Rajesh Padmar. So I may take a little time to introduce his biodata because he's got a very illustrious career. Let me first tell about his academic profile. Sir, ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾ ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ my dear students, Rajesh Padmar is currently working as lecturer in biology, Government Boys Preparatory College, Tiptur, and currently is deputed to Government PU College, Rajnagar, Bangalore. He has got more than 15 years of teaching experience and has trained about 5,000 and odd students for CET and other medical entrance examination for different states in India and abroad. Our academic specialization banbitu, it is on human physiology, biodiversity and ecology. Regarding the project work, he had done a freshwater zooplankton research in around Konije, a place in Mangalore, and submitted the report in 2005. And this was presented at a national level seminar on waste and water and waste management in Mangalore in 2009. He has attended more than 30 national state level seminars of various topics ranging from biodiversity, ecology, biotechnology to molecular biology at different colleges across Karnataka. ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಏನು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್, Rajesh Padmar,
He has volunteered for academic and intellectual activities for the Rashtriya Swayam Sevak Sangh. He is the founder and state president Namaste India, the state level youth organization prompting the intellectual activities among the youth since 2005. He is also the trustee of Disha Bharat, a Bangalore-based NGO which works for value education amongst college students. He is a founder trustee of Samartha Bharata, a Bangalore-based NGO. He is also a former editor of Samvada.org, a website of RSS Karnataka for mass communication. He is also a former editor of Samvada Facebook page, a platform for digital awareness and social media mobilization. For the students, he has conducted an Avishkar, a special science festival for the degree college students for the first time in University College, Bangalore. He has also organized the first ever Vidyarthi Sahitya Sammelana, a student literacy meet in Bangalore University, a first of its kind, way back in 2005. Now it has completed 9 such years. 9 years it has completed. It's a record. He has also organized several state level, university level, district level on intellectual seminars, essay, debates, more than 700 quiz sessions and competitions. He has also organized and participated in different Yakshagana cultural ceremonies and has over 10 dramas. So students ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎತ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನು RSS ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. He has participated as a TV panelist, debated in Kannada, Malayalam, Hindi and English TV channels. He's a good organizer. He has got good creative teaching skills. He has got a very good public relation. He's a quiz master. He's a hobby journalist and very social active. Moreover, one thing what we need to admire here is he has got fluency in 5 languages. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತುಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ he has traveled across 22 states in India, visited several places of socio-ecological, scientific, religious and historic importance. He's a regular blogger. I think we'll be sharing you for all the students the blogger site. It will be done by our coordinator YMR sir. He's also active in social media, intellectually and organizationally connected with people. He's got his own Facebook page. The Twitter handler has over about 42,000 followers, including Prime Minister Narendra Modi. So Narendra Modi ಸಹಿತ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು, 2 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ YMR ಸರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಪತ್ನರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನ ಪಡಿತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿನ್ನೆ ರಘುರಾಮನ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ, ಸರ್ ಹೀಗೆ ಪದ್ಮಾರ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ಬೇಕು ತಾವು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಡೇಟಾ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಬಯೋಡೇಟಾ ಇದೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ KS ರಘುರಾಮನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಸಮಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇನೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೂಮ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋಣ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರೇ, ರಘುರಾಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ,
ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಝೂಮ್ ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದದನ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 75 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ಯುವ ಜನತೆಯಾದಂತಹ ನಾವು ಈಗ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂತ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್. ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ನಾವು ವಹಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ಲಿ there will be a role and responsibility for each generation. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್, ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರು ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅದು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಯೌವನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಶಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 23. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ 23ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆನೆ ಹುತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೌವನದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್? ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಏನು? ದೇಶದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಜನರೇಷನ್ ನ ಯುವಕರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಸಮಾಜ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿರ್ತೀವೋ, ಹಾಗೇನೆ ದೇಶ 4-5 ಮನೆಗಳು ಸೇರಿ ಸಮಾಜ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಗಳು ಸೇರಿ ನಂತರ ಅದೊಂದು ದೇಶವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ, ದೇಶ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75 ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಟಾಕ್ ನ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಏನಿದೆ 10:30 ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75 ಅಂದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ 75 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 1947 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ನಾವಿವತ್ತು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 40-45 ನಿಮಿಷ ಪೂರ್ತಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಿಸೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. 1947 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಹಂಗಂತ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದ್ದು ಅಂತ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಯ ಸೂತಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಗಳು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ತುಂಬಾ ದೇಶಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 1940s and 1950s. ತುಂಬಾ ದೇಶಗಳು, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ 100 ದೇಶಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲೊನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹಿತ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಿಕೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ 1948. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ 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 ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 100,000 ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೆಲ
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೆಲವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಇವರು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಲಾಹೋರ್ ನಮ್ ಕೈಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 1947 ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ದೇ ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಎಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ನವರಾತ್ರಿ ಈಗ ತಾನೆ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂಗಾಳ. ಬಂಗಾಳ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಬಂಗಾಳ, ಈಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಮ್ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಯ್ತು. ಇವತ್ತದನ್ನ ನಾವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ನಮ್ದೇ ದೇಶದ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಜನೆಯ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ದು. ರಕ್ತಪಾತಗಳು ನಡೆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನಿರ್ಗತಿಕರಾದ್ರು. ಮನೆ ಮಠಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಸೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಇವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಆಗಸ್ಟ್ 14 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹಾರರ್ ರಿಮೆಂಬರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು, ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75 ಅಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪೇನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಭವಿಷ್ಯದ ಕನಸುಗಳಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯೋಗಿ ಅರವಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿದಿವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಋಷಿ ಅವರು ಯೋಗಿ ಅರವಿಂದ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಯೋಗಿ ಅರವಿಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿ 150 ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ವರ್ಷ ಇದು. 150th year ಆಫ್ ಯೋಗಿ ಅರವಿಂದ್ ಬರ್ತ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಅರವಿಂದ್ರ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಂದ್ರೆ, ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಯಂಗ್ ಮೆನ್, ತರುಣರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ವೈಭವದ ಸ್ಮರಣೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳ ಅರಿವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದ ಯೂತ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೂರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಭಾಷಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಮೂರು ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವೈಭವದ, ಪ್ರಾಚೀನ ಗತವೈಭವದ ಕಾಲ ಅದರ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಭೋಗ ವೈಭೋಗಗಳಿದ್ದಂತಹ ದೇಶ ನಮ್ದು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮಗಧ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ ಅಥವಾ ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ಗಳು, ದೆಹಲಿ, ಮಣಿಪುರದ್ದು, ಬಂಗಾಲದ್ದು, ಬಿಹಾರದ್ದು, ಒರಿಸ್ಸಾದ್ದು ರಾಜ ಪರಂಪರೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು. GDP ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಇದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್. ಹಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ವರ್ತಮಾನದ ತಲ್ಲಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿವೆ. ಇವತ್ತು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಭಾರತ 2047 ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಭಾರತ 2050ಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇದು ಮೂರು ಬಂದಾಗ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಅರವಿಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಈ ಪರಿಪಾಠ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75 ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಯುನೀಕ್, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗಗನಂ ಗಗನಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೇ ಹೋಲಿಕೆ. ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಮಃ, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರನೇ ಹೋಲಿಕೆ. ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್. ರಾಮ ರಾವಣ ಯೋರ ಯುದ್ಧಂ ರಾಮ ರಾವಣ ಯೋರಿವಹ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧವನ್ನ, ಬಾಹುಬಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಅನ್ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೋ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ. 5 ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದೆ, ಅಥವಾ 5 ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ 5 ಮುಖಗಳಿತ್ತು. ಮೊದಲನೆಯದು ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಸಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟ.
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತಂದು, ಪಿಸ್ತೂಲ್ಗಳನ್ನು ತಂದು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಮುಂದಾದ್ರು. ಅವರು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರು, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಅವರು ರಕ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು, ನಾವು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ವಿ. ಅವರು ಕೊಂದ್ರು, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಚಡಿಯಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು, ಇವರು ಕೂಡ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4-5 ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್, ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಚಾಪೇಕರ್, ವಾಸುದೇವ ಬಲವಂತ್ ಫಡ್ಕೆ, ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧೀಂಗ್ರಾ, ಪಂಡಿತ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಕ್ರಾಂತಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಂತಹ ತರುಣರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹೋರಾಟ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಮ್ಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಮೊದಲ ದಾರಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಎರಡನೇದು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆಂದೋಲನಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹೋರಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾತುಕತೆಯ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದ್ರು, ಅವರು ಎಜುಟೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಯನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಾಯ್ತು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅದರ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ ಇರಬಹುದು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಮೂರನೇ ಕೆಟಗರಿ, ಅವರು ಎರಡೂ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ತರ ಮದ್ದುಗುಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ, ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟದ ತರ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಲೇಖನಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮೊನಚಾದ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರು ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಕವಿಗಳಾದ್ರು, ಕೆಲವರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಕೆಲವರು ಮೊನಚಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ಸ್, ಯಾರು ಲೇಖಕರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಹಿತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಿಟರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಬಂಕಿಮಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ವಂದೇ ಮಾತರಮನ್ನ ಬರೆದ್ರು. ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ, ಗುಜರಾತಿಂದ ಅರುಣಾಚಲದವರೆಗೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೆಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಸ್ವತಃ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಏನಿದೆ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ, ತಾಯೇ ವಂದಿಸುವೆ, ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರೇರಿತರಾದರು. ಆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಇಡೀ ಹಾಡು ನಮ್ ದೇಶವನ್ನ ದುರ್ಗೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ ಹಿ ದುರ್ಗಾ ದಶಪ್ರಹರಣ ಧಾರಿಣಿ, ಕಮಲ ಕಮಲದಲ ವಿಹಾರಿಣಿ, ವಾಣಿ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ, ಅಮಲಾಂ ಅತುಲಾಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಾತರಂ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಹೀಗೆ ಆ ಕವನ, ಆ ಒಂದು ಪೋಯಂ ಏನಿದೆ, ದೇಶ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಉದ್ದೀಪಿಸ್ತು. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಬರೆದ್ರು. ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಕೇಸರಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವತಃ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜಯೋಸ್ತುತೆ ಮಹಾನ್ ಮಂಗಳೇ ವಂದೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ್ರು, ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದ್ರು. ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿರುಚಿ 1857 ಒಂದು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ, ಸಿಪಾಯಿ ಮಿಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, ಆಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಸಿಪಾಯಿ ಮಿಟ್ನಿ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ತರ ಲೇಖನ ಬರೆದು ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೋ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅವರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಸಮಾನತೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ, ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಏಕತೆಯ
ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪುಲೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಪುಲೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದ್ರು. ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅನುಯಾಯಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ನೊಬೆಲ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಆದ್ರು. ಅವರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದ್ರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಜಧಾನಿ. 1911ರಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಲ್ಲಿನ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರೇ, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಅವರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಅಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯ ಶಾಲೆಗಳು ಬೇಕು. ಭೂಪೇಂದ್ರನಾಥ್ ದತ್ತ, ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ದಾಸ್, ಈ ತರ 106 ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರು. ಅವರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಭಾರತಿ, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಲ್ಪು ಅವರು, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುದ್ಮುಲ್ ರಂಗರಾಯರು, ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ 106 ಮಂದಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ್ ಬಲಿರಾಮ್ ಹೆಡಗೇವಾರ್, ತುಂಬಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕೆಲಸ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಆಶಯ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 5ನೇದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂತ ಮಹಂತರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು 1893 ಚಿಕಾಗೋ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಗಿಸಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಡಾಡಿದ್ರು. ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಖಂಡಗಳ ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕರ, ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಭಾಷಣಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಅವರು ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾನಸಿಕತೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿದೇಶಿಯರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳೇನು, ಪ್ರಾರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರು. ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಅನೇಕ ಸಂತ ಮಹಂತರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಿಶಾದರ್ಶನ ಕೊಟ್ರು. ಯೋಗಿ ಅರವಿಂದ್ರು, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಾಧುಗಳು, ಸಂತರು, ಮಹಂತರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದನ್ನ ಈಗಲೂ ಅದೇ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬಹುಮುಖದ ಹೋರಾಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಯುನೀಕ್, ನಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕವಿತೆ ಬರೆದು ಜನರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ತರ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಓಡಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಈ ತರ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಗುಮುಖದಿಂದ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ನೆವರ್. ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋರಾಟ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಆಯ್ತು 1757 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ. ಪ್ಲಾಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಾಹೋರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಲಾಹೋರ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅವತ್ತು ಲಾಹೋರ್ ಯಾವುದು? ಅದು ಭಾರತವೇ. ಆ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು ಸುಖದೇವ್ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿದ್ರಲ್ವಾ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಹೋರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಕೊಲಂಬೋದವರೆಗೆ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವತಃ ಗುಜರಾತ್ ತನಕ, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ, ಪಟೇಲ್ ಸೇರ್ತಾಗಿ 100 ಮಂದಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರೇ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಏನಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಮೇಡಮ್ ಬಿಕಾಜಿ ಕಾಮ, ಲಾಲಾ ಹರ್ದಯಾಳ್, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುರೋಪ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಜರ್ಮನಿ ಇರ್ಬೋದು, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಟನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ನಾವು ಕೇಳಿದೇವೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ತನಕ ಅವರು ಹೋಗಿದ್ರು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಏನು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಆಡಳಿತಗಾರರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊನೆಯವರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು, ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. 1498ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಕೋಡ ಗಾಮ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಡಚ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬಂದ್ರು, ಐರಿಷ್ ಫ್ರಮ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪೋಲಿಷ್ ಫ್ರಮ್ ಪೋಲ್ಯಾಂಡ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟನ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಕಾಲ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್, ಎಲ್ಲ ಮೊಘಲರು, ಸೈಯದ್ಗಳು, ಲೂದಿಗಳು, ಖಿಲ್ಜಿಗಳು, ತುರುಕರು, ಪಠಾಣ್ರು, ಶಕರು, ಹೂಣರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಬರೋದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು. ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದ್ರು, ಕೆಲವು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೋರಿ ಬಂದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ರು. ನೋಡೋಣ ಭಾರತ ಅಂತ ನೋಡಿ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಾಟ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ, ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದೋ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗ, ನಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನರೇಷನ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ನಿರಂತರತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಎ ಲಾಂಜಿವಿಟಿ, ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ಉಳಿವು, ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಉಳಿವು. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮೇಲೆ, ಒನ್ಸ್ ದೇ ವೇರ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಬೈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೇಷನ್ಸ್, ದೇ ವೇರ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ಡ್ ಔಟ್. ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ಕವಿ ನಾವು ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರೆದಿದ್ರು, ಸಾರೇ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಹಂಬಲ್ ಬುಲೆ ಹಿಸ್ಕಿ ಎ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಹಮಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಆ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂನಾನ್ और मिस्र रुमा सब मिट गए जहान से मगर अब है बाकी नाम और निशान हमारा. यूनान, मिस्र और रुमा
ಆದ್ರೆ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಗ್ರೀಸ್, ರೋಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತು. ಸಬ್ ಮಿಟ್ಗೆ. ಗ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋ ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸಭ್ಯತೆ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ದಾಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಆ ನೆಲದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಟೋ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೀನಸ್, ಪ್ಯಾರಗನ್, ಇವಾಗ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪೋಲೋ ಅಂತ ದೇವತೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲಿ. ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರೀಸ್ ಈಸ್ ಗಾನ್. ಅಸ್ಮಿತೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ರೋಮ್? ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ರೋಮ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೋಮ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್. ಇವತ್ತು ರೋಮ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ರೋಮ್ ಅನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಏನ್ಷಂಟ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 ದೇಶಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್, ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಂಡರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಏನು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ, ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಾ ಇದ್ದಂತಹ ನದಿಗಳೇನಿತ್ತೋ, ಯುಫ್ರಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿಗಳೇನಿತ್ತೋ, ಆ ನದಿಗಳು ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಜನಾಂಗ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಟರ್ಕಿ, ಸಿರಿಯಾ, ಇರಾಕ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ ಅದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್, ಟೋಟಲಿ ಗಾನ್. ನೀವು ಪರ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶದ ಹೆಸರು ಕೇಳುವುದು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾರ್ಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟಾಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನಿ, ದೊಡ್ಡ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ. ಆ ಟಾಟಾದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಈಗ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರು ಜಮ್ಶೆಡ್ಜಿ ಟಾಟಾ. ಹಿಂದೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಟಾಟಾದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದೆಮ್ ಇನ್ ಪರ್ಷಿಯಾ? ಪರ್ಷಿಯಾ ಅನ್ನೋ ದೇಶನೇ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಇರಾನ್. ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಯ ಆಗಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹಿಂದೆ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಂತ ಕಟ್ಟಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತದೊಂದು ಏಕ ದೇವೋಪಾಸಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 1492ರಲ್ಲಿ ಕಾರಡೋ ಮುಂಚೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಆ ಮಾಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು, ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಆಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್. ಆ ಹಳೆ ಕಲ್ಚರ್ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು, ನೇಟಿವ್ಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಅಬಾರಿಜಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಕರ್ರಗೆ, ಕಪ್ಪಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲೋನಿಯನ್ಸ್. ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ತಾಸ್ಮಾನಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋದ್ರು. ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪಟವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮತನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಳೆ ಗ್ರೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆ ರೋಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆ ಪರ್ಷಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಲ್ಲ, ಹಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ರು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಧ್ವಂಸ ಆಯ್ತು, ಮತಾಂತರ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳು ಕೂಡ ಬಂತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವ್ಯಾ? ಗ್ರೀಸ್ ತರ ನಾವಾದ್ವಾ? ರೋಮ್ ತರ ನಾವಾದ್ವಾ? ನಿಜ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನ ಒಂದು ಗಾಯದ ಬರೆಗಳಿದೆ. ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಭಾಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮದೇ ದೇಶದ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಮಗರ್ ಅಬ್ ಹೈ ಬಾಕಿ ನಾಮ್ ಔರ್ ನಿಶಾನ್ ಹಮಾರಾ.
ಹಮಾರ ನಾಮ ಭಿ ಬಾಕಿ ಹೇ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಭಾರತ, ಭರತಖಂಡ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ, ಆರ್ಯಾವರ್ತ, ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ. ನಿಶಾನ್ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನೆಲವನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿದ್ರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಭಾರತ ಮಾತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತನಕನಿದೆ, ಅರುಣಾಚಲದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತೃತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರಿ ನೆಲವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು, ಟಚಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು, ಸೆಂಟರ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲ ಆಟ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಪುಸ್ತಕದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ರೈಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಲವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಹಣೆಗೆ ಒತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡುವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಳಿಯೋ ಮುಂಚೆ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ನೆಲವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೆಲವನ್ನ ತಾಯಿ ತರ ಕಾಣುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಮಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಡಿ ಕಾಯುವಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ನೆಲ, ಇದೊಂದು ಬರಡು ಭೂಮಿ, 30-40 ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಂತಿರುವ ಈ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ದೇಶ, ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಇದು ಈ ನೆಲವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇಶವನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಲದ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾಠ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೊದಲ ವರ್ಷನೇ 1947 ಅದೇ ವರ್ಷ 2ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ. 24 ಇಯರ್ಸ್, 24 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮೇಜರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಶರ್ಮನ ಆ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು. ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೇಜರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ. ಅವರು ತಾಯ್ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಂತರದ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧಗಳಾಯ್ತು. 62 ಅಲ್ಲಿ ವಾರ ಆಯ್ತು, ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. 65ನಲ್ಲಿ 65ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. 71ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. 84ರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮೇಘದೂತ. 1999ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100,000 ಯೋಧರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1999 ಇಸ್ವಿಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿಗೆ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ. ಅವರೆಲ್ಲರ ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಂಡೆ 23, ಯೋಗೇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಬಂತು. 19, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ 19ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಮವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಾತ್ರಾ, he was just 24, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾರುಣ್ಯದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್? ನೆಲವನ್ನು ತಾಯಿ ತರ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಅದು ಶಿವಾಜಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ ಇತ್ತು, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಈಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಡಿ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರ್ದೋ ಕೋಲಾರದ ಯುವಕ, ಯಾವ್ದೋ ಬೆಳಗಾವಿ ಯುವಕ, ಅವ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗಡಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರು, ಇವತ್ತಿನ ತರುಣರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ, ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75 ಅನ್ನುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು.
ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರನ್ ಬೈ 3 C's ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 3 Cಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಕರೆನ್ಸಿ, ಕೆಡೆಟ್. ಜನರು ಇರ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಈ ತರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್ಡ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೇಕು, ಕರೆನ್ಸಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕೆಡೆಟ್, ಸೈನ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಆರ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ದೇಶವನ್ನ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ 3 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಆದ್ರೆ 3 ಸಾಲದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಡೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೆ 4ನೇದು ಬೇಕು, ಅದೇ ಕಲ್ಚರ್. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ. ನೆಲವನ್ನು ತಾಯಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣ, ಆ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾರೆ ಜಹಾನ್ ಸೆ ಅಚ್ಚಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಹಮಾರ, ಹಮ್ ಬುಲ್ಬುಲೆ ಹೇ ಇಸ್ಕಿ ಎ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಹಮಾರ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾರತ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿ ನೆವರ್ ಇನ್ವೇಡೆಡ್ ಎನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಮತಾಂತರ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶಿ ಮತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ವಿ. ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳು, ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಸೀದಿಗಳು, ಚರ್ಚ್ಗಳು, ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ಮಾತೆ ಭಾರತ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಬಾ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ವಿಶ್ವ ಸಂತತಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪುಣ್ಯೋದರದ ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಎಂದು ಹಾಲುಣಿಸಿವೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೇಶಭಕ್ತ ಕವಿ ಹೇಳ್ದ. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಯಾರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತ ದೇಶ ನಮ್ದು. ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ನ ಕಬ್ಜಾಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ವಿ, ನಾವು ಗೆದ್ವಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವನೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೇನು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಸೋರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಸೋರ್ಡ್ಸ್. ಪಟೇಲ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಖಡ್ಗ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ಖಡ್ಗಗಳನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ತಾವೆ. ಮುಂಬೈ ಚೌಪಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಟೇಲ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಉತ್ತರ ಅದು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಅಣಕಿಸಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಗ ನಾವು ಏನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿ, ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಮೂಲಕ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಡೀ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತ, ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು, ಅವರಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಋಷಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಭಾಷಣ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತೂ ಅವರನ್ನ ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಮಹಾನ್, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರವೇ ಸಾಟಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರು, ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದೇನು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಜಸ್ಟಿಸ್, ಲಿಬರ್ಟಿ, ಫ್ರಟರ್ನಿಟಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ತಿಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀವನವನ್ನೇ ತೆಗೆದಂತಹ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಹಿಂದೆ ಬರೆದಂತಹ
ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ ಅದು. ಕೇವಲ ಡೆಲ್ಲಿ ರೂಲರ್ಸ್, ಡೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತವ್ರು. ಆ ದಾಳಿಕೋರರನ್ನ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ರಾಜ ಪರಂಪರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಕ್ಬರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಔರಂಗಜೇಬ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶಹಜಹಾನ್, ಹುಮಾಯೂನ್, ಜಹಾಂಗೀರ್, ಬಾಬರ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 ಮಾತಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ. ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಯಾರು? ಮಹಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಯಾರು? ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪದ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದುರ್ಗೆ ಅವರು. ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ನಾವೇನು ದುರ್ಗೆಗಳನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ? ವಿಜಯರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು 4 ರಾಜ ಪರಂಪರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲದ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಬಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ಮಾರುತ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇತಿಹಾಸದ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ದೇಶದ ವಿಜಯನಗರದ ವೈಭವದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ವೈಭೋಗದಿಂದ ಇತ್ತು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅಸ್ಸಾಮಿನ ರಾಜ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಮಣಿಪುರದ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ರಾಣಿ ಗೈಡಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ಕನಕದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾವು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂತ ಮಹಂತರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೊಡುಗೆ, ಅದು ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ, ದಿಗ್ದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಮತ ಧರ್ಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ಅದನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದು ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಟರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಸ್ರೋ ತಕ್ಕಂತ ದೊಡ್ಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗಿ 100 ಈ ತರದ ಯುನೀಕ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 50 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು T20 ಗೆದ್ವಿ, ನಾವು ಒನ್ ಡೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆದ್ವಿ, ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಬಂದ್ವಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಅವರದೇ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ವಿ. ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ, ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ 100 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೀಟ್ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮ ದರ್ಶನ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಯೋಗ 190ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಭಾರತದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮೀಮಾಂಸೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 19 ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಸಾದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು 30% ಭಾರತೀಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 38% ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಮೆರಿಕದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 40% ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್. ಹೀಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೋದವರು ಈ ತರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್,
ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಎಜುಕೇಶನಿಸ್ಟ್, ರಿನೌಂಡ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗುರುಗಳು, ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದ ಬೈ, ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್, ಸದ್ಗುರು ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಭಾರತದ ವಿಚಾರವನ್ನ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋದವರು. ಹೀಗೆ ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹಾನತೆ, ಗಹನತೆ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75 ಅದರ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಂದನೀಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಉಕ್ಕುವಂತೆ, ಮೈ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಾ ಸರ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದೆನಾ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸರ್ 1 ನಿಮಿಷ, ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? 1 ನಿಮಿಷ ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾ ಸರ್, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿ. ಹಾ ಸರ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹಿತೇಶ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಹಿತೇಶ್, ಎಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಸರ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Sir, good morning, sir. Good morning. Rajesh. Sir, I like to tell few about sir. Sir, I never expected in my dream, sir, that speech was very wonderful and fabulous, sir. Sir, when I was listening your speech, sir, I inspired to help and serve to the society and poor people, sir. And mainly India is the second biggest population in the world, sir. So there are many poor people's children, sir. So surely if I get a great job, so I open a schools for free education for the poor children, sir. Very good, very good, very good. And have a confidence, sir, that children may achieve something and help others in the society for and poor children, sir. Very good. Thank you for giving a good opportunity to tell my feelings to you, sir. Thank you. Good, Hitesh. Thank you, sir. Next, anybody raise your hand. I will unmute. Manohar, ಹೇಳಪ್ಪ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. Good morning. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಗೋಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಳೆ ಕಲ್ಚರ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಲ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಳೆ ಕಲ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು? ನಾನು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಗ್ಲೋರಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ. ಪೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವರ್ತಮಾನದ ಸವಾಲುಗಳು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕರಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಜಾತೀಯತೆ ಇದೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 3ನೇದು, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್. ನನ್ನ ಭಾರತ 2050ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕೋ, ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕೋ, ನನ್ನ ಭಾರತ 2030ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇದು 3ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸ ಬೇಡ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಲ್ಲ, 3 ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಾ, ಈಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ?
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಇನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದನ್ನು ಬೇಜಾನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್? ಹಿತೇಶ್ ಮತ್ತೆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೀರಾ ಸರ್, ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಅದೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಿಯನ್ನ ಮೀರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 100 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಜಾತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಸೊ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಮೀರಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಬರಬೇಕು. ಜಾತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮೀರಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾತಿ ನೋಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಗಾನ್. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಜಾತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜಾತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ರಹಿತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಭಾರತೀಯತ್ವ, ಇಂಡಿಯನ್ನೆಸ್, ವಿರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ವಿರ್ ಆಲ್ ಭಾರತೀಯಾಸ್, ಆ ಯೋಚನೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬಂದಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲವಾಗಿಸಬಹುದು. ಅದು 1-2 ದಿನದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 100 ಅಥವಾ 200 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಿಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸಾರಿ ಸರ್. ಕಿಶನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ಎಸ್. 5 ಲೈನ್ಸ್ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದೆ. ನಿಮ್ದು ನೀವ್ ಬರ್ತೀರಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಯಲ್ಲಿ ಈ 5 ಲೈನ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ತಲೆನೇ ಓಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀಕ್ಕೆ 5 ಲೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಧಿಸಿದ ಸಾಧಕರ ಸಾಮ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೊಳ್ ಫಲದ ಪುಷ್ಪದ ಪರಾಕ್ರಮ್ಯ ಪರಮಗತಿಯು ದಶ ದಿಕ್ಕಲು ದಯೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ದಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ನೀನೆ ಪುಣ್ಯವಂತ ಈ ನೆಲದಿ ಬಾಳಿದ ಶ್ರೀಮಂತ. ವಿಜ್ಞಾನವು ಜ್ಞಾನವು ಕಲೆಯೆಲ್ಲವೂ ಈ ನನ್ನ ಭವ್ಯವಾದ ಭಾರತದೊಳ್ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಈ ಸ್ವರ್ಗನಾಡು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಶನ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಸರ್ 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ 75 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿಲ್ಲ, ಝೂಮ್ ನ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎದುರುಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನಾನು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ ನೋವನ್ನ ಉಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇಶದ ಗತ ವೈಭವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬರೀ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬಹುಮುಖದ ಹೋರಾಟ ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 5 ವಿಧವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಘಟ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರಹಗಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೋರಾಟ, ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾವಿತ್ರಿ ಫುಲೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಲ್ವೀಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಚ್ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೈ ನವಿರೇಳುತ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಂತ ಮಹಾಂತರ ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ
ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅವರು ಮುಳ್ಳಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಮಗೆ ಹೂವಿನ ದಾರಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಪದ್ಮಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ನುಡಿಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮ್ದು ಶುರು ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಪ್ಪದೆ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 11:15 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿರಾಮವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.